مرحبا بكم في معهد جنوب السودان للمشاركة الوطنية. النهارده المشاهدين الكرام المستمعين الكرام، احنا هنقدم لكم محاضرة بعنوان هوية جنوب السودان، هوية دولة جنوب السودان المفقودة، وكيف احنا نقدر نسترجع الهوية ده. طبعا المحاضرة دي يا جماعة كان النهارده يعني أنا كان هيقدمه في مؤتمر في مدينة دالاس في تكساس، لكن نتيجة للارتباطات اللي أنا عندي هنا ما قدرت أمشي. عشان كده أنا فكرت إني لازم أعمل محاضرة ده، لأن شنو لو حتى مشيت في دالاس يعني محاضرة دي كان أنا ممكن هقدم لمجموع من ناس بسيطين جدا، فكان ما بدي فرصة لناس كتار عشان يقدر يعني يستمع لموضوعات اللي احنا هنتكلم عنه في المحاضرة ده. عشان كده فكرنا نعمل محاضرة ده، وبطريقة ده احنا نقدر نعمل يعني الشيرنج مع كل الأصدقاء والأفراد الموجودين معنا هنا في فيسبوك. حاجة نمرة 2 كمان، ناس اللي عنده أكسس ليوتيوب شانل بتاعتي بيقدر يشوف المحاضرة ده في يوتيوب، وناس اللي كمان عايزين يعمل شيرنج يعني يشارك مع الناس أصدقاء بتاعهم وأفراد أسرة بتاعهم هم بيقدر يعمل نفس الكلام. So today, ladies and gentlemen, this presentation is supposed to be done or presented in the city of Dallas, Texas today. There is a conference that I was supposed to go, but due to some commitments here, that is why we are unable to go to the conference. But nevertheless, we felt that this topic today, which is about the South Sudan lost sense of national identity and how can it be restored. Now, due to the importance of this topic, we felt that it is important to give this presentation here today. And by doing so, we will be able to share it with our friends on Facebook. That's the one. The second thing is those who have access to my YouTube channel, they can be able to also access the presentation there. And even those who want to share it with their friends or family, they can be able to do so, ladies and gentlemen. And that's why today we felt it is important to make this presentation. Our presentation, before we talk about the subtopics, we just want to give our appreciation to the artist, the South Sudanese singer. He is talking or singing about the actual situation in South Sudan, about the people who had been fleeing the country, about the economic situation, about the insecurity and all these things that are happening in South Sudan. But we just want to give him our appreciation and thank you. But on the other hand, we also want to thank all the leaders of South Sudan, whether in government or in opposition, even the holdout groups, for their interest, their keen interest in bringing a genuine peace in South Sudan. There was a peace agreement that was signed last September, about a year now. So people are working hard towards the implementation of the agreement. We hope that the agreement will be implemented in letter and spirit. And even the groups that have not signed, we look at ways with the government and the other opposition groups. We look at creative ways of how to actually make the agreement becomes inclusive, so that at least the issue of war can be put to rest in South Sudan once and for all. So عشان كده يا جماعة النهارده يعني موضوع بتاعنا، يعني قبل ما نتكلم في الموضوعات اللي بيضموا في الموضوع ده، احنا عايزين نقدم يعني شكر للمغني الجنوبي من جنوب السودان إيمي جاي ويرن للأغنية اللي احنا استمعنا له. طبعا الأغنية دي بتتكلم عن الظروف يعني حصلت في جنوب السودان وبتحصل من حرب ومجاعات والتشريد وغيره، لكن احنا برضو يعني بندي شكرنا لكل الناس اللي يعني وقعوا على اتفاقية، وحتى المجموعات اللي ما توقع على الاتفاقية
وقع على أجزاء من الاتفاقية إن شنو يعني خلوهم يعني يواصل في تنفيذ بتاع الاتفاقية اللي وقعوه في خرطوم وإثيوبيا في شهر 9 سنة الفات. هسه بقى سنة واحد. إحنا عايزين فعلا هم يكون جادين في التطبيق بتاع الاتفاقية بالحرف عشان شنو يعني إحنا ندي أو نعطي مسألة بتاعت حرب أو نطوي زي ما عربي بقول نطوي الصفحة ده مرة واحد، وبعد ذاك ما حيكون شنو في هروبات تاني في جنوب السودان. وبالطريقة دي بيخلينا يعني نهتم بأمور اللي فعلا بيخلي البلد تمشي لقدام. فالموضوعات اللي احنا هنتكلم عنه يا جماعة يا نمرة واحد يعني جنوب السودان، ما هي منطقة جنوب السودان يعني وناس منو ذاته يا سكان جنوب السودان، وليه ذاته تم تأسيس جنوب السودان. موضوع نمرة 2 اللي احنا هنتكلم عنه يا موضوع بتاع شنو الخلة إن شنو هوية جنوب السودان ذاته شنو بقى في شنو خطر، أسباب دي شنو. في الختام احنا هنتكلم كيف احنا نقدر نسترجع هوية بتاع جنوب السودان. So ladies and gentlemen, we are going to divide our discussion into 3 sections. The first one is going to talk about South Sudan. What is South Sudan? Who are the South Sudanese? And what led to the creation of the country called South Sudan in 2011. The second subtopic that we will talk about is what happened that led to the continuous or even perpetual conflict in South Sudan. A conflict that has led almost to the losing of the identity of South Sudan. And then thirdly, we will talk about how can this identity be restored. So before we continue, and in preparation of our notes, we just want to put this segment of music, and then when we come back, we will continue with those topics that we just enumerated. Ladies and gentlemen, please stay tuned.
Okay, thank you ladies and gentlemen. شكرا جزيلا. فإحنا هنبدأ في موضوع بتاعنا. فإحنا طبعا هنتكلم باختصار في موضوعات ده، لأن شنو يعني ما عايزين نشيل يعني زمن يعني كتير، لأن لو مثلا كان قدمنا المحاضرة دي قدام الناس فكان هيكون في فرصة لشنو لأسئلة وغيره من مناقشات اللي بيدوروا حول الموضوع. طبعا إحنا هنتكلم في موضوع بتاع شنو جنوب السودان. ما هي جنوب السودان؟ طبعا يا جماعة جنوب السودان قبل احتلال الحكم التركي المصري للسودان سنة 1821 يعني كان ما في حاجة أصلا اسمه شنو السودان ولا جنوب السودان. فكان في منطقة جغرافية، يعني كان يعني ناس جغرافيا من مصر ومن العالم العربي بيسمى منطقة جنوب مصر بشنوب السودان. لكن بعد محمد علي احتل السودان سنة 1821 بقى كون دولة اسمه شنو السودان. وطبعا زي ما انتم عارفين يعني السودان بيتكون من جنسيات مختلفة وناس من خلفيات مختلفة، ناس عنده أديان مختلفة وطوائف مختلفة ونظم سياسية واجتماعية مختلفة. فطبعا هدف محمد علي إنه هو جاء للسودان عشان شنو يعني يشيل ذهب من السودان. زي ما انتم عارفين إن بعد محمد علي بقى حاكم مصر، هو أصلا في بداية كان تابع لشنو لحكم بتاعت أو إمبراطورية بتاعت الأتراك في إسطنبول. لكن بعد ما بقى عملوه كحاكم في مصر فهو شنو بقى يتمرد على النظام بتاع الإمبراطورية في تركيا، فأسس دولة بتاعه في شنو في مصر. فنهار دي طبعا كانت دير تأسس دولة دير لك شنو ثروات اقتصادية. فبعد الثروات اللي محمد علي دير عشان يقوي به حكم بتاعه في مصر ما موجود في مصر، عشان كده اتجه للسودان وبالتالي لجنوب السودان. فواحد من الثروات اللي هو كان داير يا ذهب. طبعا ذهب يا جماعة في منطقة كان اسمه بني شنغول كان فيه ذهب كتير، وده ما يعني حاجة جديد يعني حتى في أوقات تاريخية البعيدة يعني إن السودان معروف بأرض بتاع الذهب. يعني زمان كان معروف بشنو بأوبير وأوفير في الكتاب المقدس، ناس اللي بيقرأ الكتاب. فهو جاء للسودان لسبب أو أسباب اقتصادية عشان شنو يشيل ذهب من السودان. ده نمرة واحد. نمرة اتنين عشان كمان يشيل شنو رقيق. طبعا رقيق ده عشان شنو يقدر يقوي به الجيش بتاع شنو بتاع حكم بتاعه في مصر. وكمان جاء عشان يشيل حاجات يعني اقتصادية تانيين زي أسنان الفيل وريش بتاعت نعام وغيره من الثروات. فزي ما انتوا عارفين يا جماعة معظم الثروات دي الموجود في شنو في جنوب السودان. فبالتالي بقى جنوب السودان أكد شنو يعني أهمية يعني خاص في شنو في النظام الحكم التركي المصري. فنشوف شنو يعني خلى يعني جنوبيين بقى يعني منطقة خاصة وشعب خاص. إحنا يعني على أساسا كلمنا على بعض الحاجات المهمة. طبعا هي الثروات. يعني لو شفت في جنوب السودان عنده ثروة بتاع شنو بتاعت المياه. طبعا النيل ده واحد من الأسباب كمان محمد علي يعني غزبوش السودان، لأنه داير يشوف مجرى بتاع النيل ده وين، لأن المويه بتاع النيل يا جماعة مهم جدا في مصر. زي ما انتم عارفين مصر منطقة صحراوية، فبالتالي احتلال بتاع السودان بيأمن له شنو منبع بتاع النيل. فعشان كده بقى يعني واحد من الثروات الموجودة في جنوب السودان يا بقى شنو مياه أو شنو يعني منبع بتاعت النيل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا زي ما انتم عارفين كمان جنوب السودان عنده ثروات ضخمة من ذهب ومن يعني الشعب أو ناس اللي يعني محمد علي كمان شاف إنه يقدر يشيل ناس ديل عشان يجندهم في الجيش المصري. يعني بقى في الفترة اللي بقى يعني التجارة بترقيق طبعا شنو انتشر، لأن بقى ناس لقى يعني ده فرصة كمان شنو يشيل ناس من جنوب السودان يكون كرقيق في مصر وفي الدول المجاورة لمصر. وبقى حاجة تانية كمان شنو أسنان الفيل وريش النعام وغيره من الثروات.
فدي شنو الحاجات اللي خلى يعني جنوب السودان بقى عنده تابع خاص وبقى أكل شكل خاص. وسموه جنوب السودان ليه؟ لأنها هي أصلا منطقة واقعة في شنو في جنوب السودان. زي ما تعرفين السودان الزمان بيتكون من الشمال، من الجنوب، من الشرق، ومن الغرب أو غرب السودان. فبالتالي جنوب السودان نتيجة للثروات ده أخذ شنو تابع خاص في النظام، فبقى خلى الناس دي عندهم شنو تابع خاص. حاجة نمرة 2 طبعا يعني بالإضافة للجغرافيا، يعني معظم الناس اللي قاعدين في جنوب السودان هم شنو سود، يعني ناس أسود. طبعا كلمة السودان أصلا جاء من أساس كلمة السود. فدي حاجة اللي خلى يعني الجنوبيين بقى عندهم شنو تابع خاص. بالإضافة لشنو يعني الظروف بتاعت تجارة الرقيق بقى خلى إن الشعب في المنطقة دي بيشوف إن هم محددين من قبل شنو السلطات. بالإضافة لكل ده يا جماعة جنوب السودان عنده يعني صفات مميزة للمنطقة ده، وبعض الصفات طبعا هم مشاركين مع السودانيين، لكن من ضمن الصفات يعني صفة بتاع شنو حسن الجوار good neighborliness. دي ميزة واحد. ميزة الثانية إني يعني ناس بيحب يساعد بعض، ناس بيحب يتعاونوا، وصفة بتاعت احترام ده مهم عند الجنوبيين، والصفة بتاعت السلام هم عايزين يعيش في السلام. بالإضافة لأسباب تانية اللي بيخلي إن جنوب السودان بقى شنو منطقة مميزة. فدي أسباب اللي خلى جنوب السودان بقى شنو جنوب السودان، وبقى شعب يعني تقريبا واحد، رغم هم جايين من يعني إثنيات مختلفة، مثلا النيليين والنايلو هامايتس والسودانيس أو السودانيك جروب والبانتو، لكن نتيجة للظروف اللي هم كلهم مروا بو بقى يعني عمل لهم طابع خاص، دي طابع تشنو جنوب السودان. فنتيجة للتحديد الجاي من حكم الأتراك ومن شمال السودان، فبقى الجنوبيين لقى نفسهم في يعني في بوتقة واحد، يعني هم لقى نفسهم في نفس الظروف، فبقى بالتالي بقى بدأوا شنو يعني يحارب كل الممارسات الما كويسة اللي يعني كان النظام وكان التجار الرقيق بيمارس عليهم. فده بقى خلى جنوب السودان بقى شنو سموه جنوب السودان. فنتيجة للنضال جنوب السودان طبعا يعني ده خلى شنو في النهاية يعني بعد ما الإنجليز، طبعا الإنجليز بعد ما الأتراك طلعوا من جنوب السودان، الإنجليز جاء في خلال الحكم الإنجليزي المصري على السودان، بقى هم نمرة واحد جاء عشان يبطل الموضوع بتاع تجارة الرقيق. نمرة 2 بقى كمان هم فصلوا أصلا بين جنوب السودان، هم دخلوا حاجة اسمه شنو The Closed District Policy في سنة 1933 لحد 1947. في فترة داك هم بقى شنو منعوا الهجرة بين الشمال والجنوب، وبقى هم شجع يعني ممارسة الدين المسيحي في جنوب السودان، وبقى عمل نظام تأشيرات إن أي زول الدير يجي من الشمال للجنوب لازم يكون عنده تأشيرة، أو زول الماشي من الجنوب للشمال كمان يكون عنده تأشيرة شنو تمرور، وغيره من السياسات اللي هم عملوا في الفترة ده. فده كمان من الأسباب اللي بقى خلى جنوب السودان بقى عنده شنو تابع خاص. فطبعا في النهاية بعد ما الجنوبي السودانيين بدأ ينادوا باستقلال السودان، ومصر كمان دخل في الموضوع لأن مصر كمان دار استقلال بتاعه من البريطانيين، فبقى شجع السودانيين في الشمال عشان ينادوا بشنو باستقلال السودان. فبالتالي البريطانيين بقى شاف إني الموضوع خلاص بقى ما في يدهم، فبقى سنة 1947 بقى عملوا يعني مؤتمر في جوبا يسموه جوبا كونفرنس عشان يضموا الجنوب والشمال من جديد. وبالتالي إحنا بنشوف إني يعني هم فعلا يعني فرقوا الجزئين من جزئين السودان، وتاني بقى داير يضموا، وده بقى شنو بقى عمل يعني تابع خاص لشنو لجنوب السودان، لأن كل التجارب اللي إحنا قلنا عنه فبقى الجنوبيين شاف نفسهم إنه لا هم أصلا بقى شعب خاص وعندهم يعني مطامع
أو طموحات دولة. So ladies and gentlemen, that was just a brief explanation about the first point. And just to explain it briefly, the Sudan and the South Sudan prior to 1821, before the invasion of the Turco-Egyptian rulers of Egypt, before the invasion of Sudan in 1821, Sudan, what is now known Sudan and South Sudan, did not exist as countries or political entities. What used to be in those regions were a number of kingdoms formed by people of diverse backgrounds, diverse religions, and diverse ethnicities. But when Muhammad Ali Pasha, the ruler of Egypt, after he broke his ties with the Ottoman Empire in Istanbul, he started to establish his empire in Egypt. But in order to do so, he needs some economic resources to establish himself. That's why he invaded the Sudan for those economic resources, which included gold, the human resources to be recruited in his army, elephant tusks, and in addition to that, of course, ostrich feathers, and so many other resources. Of course, that region didn't exist, as we mentioned earlier, as a single entity. But with the invasion of the Turco-Egyptian government of the Sudan, the region now become united in single political entity called the Sudan, comprising of the north, the south, the east, and the west. Despite the fact that all these regions are inhabited by people from different ethnicities, as we had mentioned, different backgrounds, different religions, and so on. But because of the economic interests of Muhammad Ali, the ruler of Egypt, so he wanted to get those resources, such as gold and the rest of the things that we mentioned. But South Sudan has a special identity. Why? Because most of these economic resources are actually found in the south. And because those resources are found in the south, and because of the vicious experiences that the South Sudanese had experienced in terms of the slave trade, where numerous people and thousands of people were fetched from the South Sudan as slaves. Some of them were recruited in the Egyptian army, and some of them were actually dispersed to the rest of the countries in the region as slaves. So the South Sudan, because of these experiences and because of the resources that were taken, which are mostly found in this area, they found themselves united in a single identity. These are in addition, of course, to their origin, the African origin. So they found themselves become victims of all these practices, and because of this, they actually wage a single struggle against all these practices. So if you can see history, location, and the resources, and all the experiences that these people faced, that is what brought them together as one people. So, and when the British, the Anglo-Egyptian system of government also invaded the Sudan in 1899, the British policy was to abolish slavery and establish a new system where the Egyptians and the British were governing the Sudan in a condominium. But between 1933 to 1947, the British actually devised a new policy called the closed district policy, where it actually separated
the South Sudan from the north. And in that policy, they introduced a number of measures. One of them is to introduce a visa system where people who wanted to travel from the north to the south had to obtain a visa, entry visa, to enter the south, and vice versa. They also encouraged the practice of Christianity and local religions in the south, and allowed the north to practice Islam and all the other religious practices that are practiced in the north at that time. In addition to that, the British also banned like some of the Islamic practices in the south and so on. But due to pressure from Egypt, when they were calling for the independence of Egypt, they exercised tremendous pressure on the British government and the northern Sudanese to call for the independence of the Sudan as well. And one important thing that we want to mention here is also, which is an economic factor that led Muhammad Ali to invade the Sudan and subsequently South Sudan, is the source of the Nile. As you may know, that the water of the Nile is very important for the economy of Egypt in terms of irrigation of agricultural lands. Egypt, as we know, is a desert area. It doesn't have water resources. So now to know the source of the Nile and to secure the water of the Nile becomes a very important priority for the Egyptian government at that time and even now as we're speaking. So all of this culminated to actually show the people of South Sudan that, they are one people united in all these negative experiences. And because of the pressure from the Egyptians to call for their independence and to call for the independence of Sudan, then in 1947, the British government, the British colonial system, actually called for a conference in Juba, the South Sudanese capital, to merge the two countries, or the two entities of Sudan, which is the south and the north. And because of all the practices, the negative practices that had befallen the people of South Sudan, they found themselves once again merged with people that they did not share a lot in common. And they also felt that they are not on an equal development footing with the north. So, but in the end of the day, actually the British system amalgamated the two parts of Sudan, which is the north and the south, and that is what led to the conflict in South Sudan, a conflict that raged for so many years from 1955 all the way to 2005, with intermittent periods of relative peace. So that is where South Sudan. So South Sudan, for that matter, is the area that falls south of northern Sudan. The northern peak is at Rank, the south is in Numule, the west is in Iba, and the eastern part is bordering Kenya. And in 2011, the people voted to become an independent country. So this is basically about who are the South Sudanese, what had they gone through, and what led to the formation of the country called South Sudan. And in all of this, there are values that united the people to become known as South Sudanese. So one of the values is the value of respect. South Sudanese people, prior to all these conflicts that had befallen them, these are very respectful people. They respect one another and they respect others. They also share in all the resources that they have. They have that value of sharing. They have a value of living in peace and good neighborliness. And that is what
had actually brought the people together to form that sense of national identity. Because if you can see it, prior to 1821, there is nothing really that unites the people. But with the invasion and all the practices that had befallen the people of South Sudan, then they have that sense of national identity. In other words, they all fall in the same geographic location. They have all these resources. They have all these values that bring them together. They went through all these terrible experiences, and now they had to struggle together. And because of all these things that actually unite them, they have that sense of national identity. And because of that sense of national identity, they now call for their own country called South Sudan. But if you look at it deeply, actually those ties did not really, they were not so strong to the point where they will actually cement the unity of the people. But the main thing that brought them together are actually the experiences that they faced together. And that's why after South Sudan gained its independence, we see that that sense of identity was lost because it wasn't so strong in the beginning. So after the people of South Sudan gained their independence, now all the underlying problems now surfaced, and that is what caused the conflicts that actually raged in the country from 2013 till last year. So ladies and gentlemen, before we move to the other parts of the presentation, we just want to take a brief break here with another segment of music, and when we come back, we will talk about some of the experiences that actually led to the fighting in South Sudan. And then in the last part, we will talk about what can be done to actually restore the identity of South Sudan. So please stay with us. Okay, we're going to continue. We will continue with the music later. We just want to give thanks to Davido and his group of singers for that beautiful music there, Rising Africa. So let's continue with our presentation. احنا هنواصل مع محاضرة بتاعنا. طبعا يا جماعة زي ما احنا سمينا اني اصلا قبل كل الحاجات اللي حصل في جنوب السودان، يعني اني جنوب السودان اصلا ما دولة، لكن في حاجات لما ما بعد. نمرة واحد يعني التجارب الناس يعني مربوا
نمرة 2 الثقافات اللي كان بيلم الناس. وكمان يعني في صفات كويس عند الجنوبيين، مثلا الصفة بتاع احترام، الصفة بتاع المشاركة، الصفة بتاع السلام. والثروات الموجودة في الجنوب ده بقى، والضغوط اللي يعني كان مارسوه على الجنوبيين ده بقى شنو الحاجات الخلاهم يعني يجي مع بعض. لكن يعني زي ما انت بتشوف يعني ما في يعني قوة يعني أن خلاهم يجي يعني مع بعض. يعني ما في يعني سنس بتاع ريال يونيتي بين الجنوبيين، لكن اللي كان لمام إن شنو الظروف. فزي ما احنا شفنا إني بعد ما جنوب السودان لقى استقلال بتاعه، فبقى الظروف اللي كان يعني بيخلي الجنوبيين يجي مع بعض عشان يعني يواجه مثلا العدو اللي كان جايهم، مثلا سواء كان من الأتراك أو من المصريين أو من ناس من شمال السودان. فبقى الضغوط ده ما موجود. الهروبات اللي كان يعني الجهاد ديل أو الحكومات ديل بيمارس عليهم بقى شنو ما موجود. فبقى المشاكل الأصلا موجودة أصلا بين الجنوبين بقى شنو جاء على السطح، جاء فوق. وبالتالي بقى شنو دي بقى حاجة شنو أدى لشنو لهروبات بين الجنوبيين مع بعضهم. فأنت لو شفت في تاريخ جنوب السودان، واحد من الحاجات حتى من زمن بتاعت أنيانيا 1 وأنيانيا 2 وفي زمن بتاعت SPLA في 1991 لحد في سنة 2013، واحد من الحاجات الفعلا يعني يخلي ناس الجنوبيين بشاكل مع بعض دي موضوع بتاعت السلطة. يعني منو يا بشنو بيكون في السلطة في جنوب السودان، دي مشكلة شنو البقى شنو خلى إني حاوية بتاع جنوب السودان بقى شنو ضعيف. لأن بقى عشان موضوع بتاع السلطة الناس بقى ما بينظر لشنو الأهداف اللي كان خلاهم يحارب مع بعض. فناس بقى هنا بيركز لشنو منو يا من قبيلة بتاعه ومنو يا ما من قبيلة بتاعه. فبقى حاجات اللي هم بيشوف بفرق الناس هم بيجيب شنو لقدام عشان شنو بقى يستخدموه ككرت الضغط أو ككرت شنو السلطة. فواحد من الحاجات زي ما انت بتشوف يعني زي ما احنا قلناه من بداية لحد حسه ده موضوع بتاع شنو السلطة. ده موضوع كبير كبير جدا، ده أدى للتدهور بتاع شنو بتاع هوية بتاع جنوب السودان. لأن بدل مثلا الناس بيركز كان لموضوع بتاع إحنا كلنا جنوبيين، بقى ناس بيركز لشنو للسلطة. وبقى كله زول في السلطة أو اللي بيرغب عشان يكون في السلطة بقى بيستخدموا شنو كارت بتاع قبلية كحاجة نمرة واحد. فنهار دي يا جماعة كان انت بتستخدم قبيلة بتاعك بمعنى شنو يعني السنس بتاع national identity ده بقى شنو national identity ده بقى بيكون شنو ما موجود. ده نمرة واحد. حاجة نمرة 2 يا موضوع بتاع الثروة. الثروات بتاع جنوب السودان زي ما قبل احنا سميناها هناك ثروات كتير جدا. فحسب بقى دخل حاجة جديدة اللي هو بترول. بقى ناس اللي في السلطة والدايرين يجي في السلطة بقى بيشوف اوكي هما كمان عايزين شنو يسيطر على شنو الثروات بتاع جنوب السودان. فنهار دي الثروات دي لو احنا عايزين نشاركهم مع بعض بقى ناس تانيين بيشعر ان شنو هما ما هيستفيد منه. فبقى موضوع بتاع الثروة يا جماعة ده بقى شنو موضوع كبير جدا. موضوع نمرة 3 اللي بقى بيخلي يعني مشاكل كتير في جنوب السودان إن بقى شنو الفاليوز اللي كان بيربطنا من احترام، من العيشة في السلام، من يعني مشاركة سواء كان في الظروف الكويس والظروف الما كويس، بقى ناس نسوا عن كل حاجات دي. وحتى احترام بتاع حسن الجوار بقى شنو ما في هنا. فبالتالي بقى بتلقى إن بقى في شنو ناس بقى قاعدين يمارسوا شنو يعني طمع يعني في كل نواحي بتاعت حياة.
فنهار ده يا جماعة لو ناس فقدوا كل الحاجات ده بمعنى شنو انتوا ذاتوا فقدتوا شنو يعني الصفة بتاعت الانتماء كشنو كشعب واحد أو كشعب في دولة شنو واحد أو في منطقة جغرافية شنو واحدة. فده بالإضافة لشنو للحروبات اللي هنا شفناه يعني وقع على جنوب السودان. وطبعا النهارده كان بقى فيه حروبات في البلد بقى بيجيب حاجات كتير يعني جدا من ضمن يا دمار وموت وقتل عشوائي والتشريد وعدم الحرية وغيره من الحاجات. فعشان يا جماعة إحنا نقدر نسترجع هوية جنوب السودان ده إحنا برضو نرجع لشنو لتاريخ بتاعنا، نشوف أصلا إحنا جايين من وين، إحنا ناس منو، والأسباب ياتو كان يا خلانا نكون كشعب واحد. التجارب اللي إحنا مرينا بو كان شنو، علوة values بتاعنا كان شنو، وهنا كان أسسنا الدولة ده على أساس شنو، على أساس حرية، على أساس بتاع المساواة، على أساس بتاع شنو عدالة، على أساس السلام والتنمية ورفاهية ومستقبل كويس للأجيال الموجودة والأجيال المستقبلية. وعشان كمان نرد كرامة لشنو للناس اللي احنا فقدناه في خلال فترة النضال الطويل. فلحد يا جماعة نرجع ونشوف ونراجع كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنه. لو ما عملنا كده يا جماعة بمعنى شنو هوية جنوب السودان شنو يعني بقى مفقود. يعني هوية جنوب السودان لحد حسا اللي احنا بنتكلم عنه هوية شنو مفقود نتيجة لكل شنو الحاجات اللي حصل. لكن عشان نقدر نسترجع الهوية دي لازم احنا نعيد النظر، يعني we have to take a look، نعيد النظر في التاريخ بتاعنا، في الظروف اللي احنا مرينا بو، الثروات بتاعنا values بتاعنا، ويعني الأسباب اللي خلانا نحارب في كل فترات دي، وإحنا عايزين نعمل شنو، كان عايزين نأسس شنو. وبالطريقة دي إحنا نجي بهوية واحدة، دي هوية بتاع شنو جنوب السودان، ما هوية بتاع يعني طائفة معينة ولا منطقة معينة ولا قبيلة معينة. زي ما انت شفت في السودان زمان يعني اللي كان بيحكم السودان اللي هو الطوائف الدينية، واللي كان بيحكم الجنوبين في الفترة ده دي كان سلاطين. لكن حصل احنا بنشوف ان شنو يعني كل الحاجات الكويسة اللي كان احنا يعني قاعدين نمارسه واللي احنا اتكلمنا عنه بقى شنو موجودة يعني تماما. فبالتالي عشان نقدر نسترجع هوية ده احنا ننظر لكل الحاجات ده، نقعد مع بعض زي ما يعني حسب يعملوا يعني ناشونال دايلوج. ده فعلا ده مهم جدا، من ضمن الحاجات اللي ممكن بنعكسه كان هي حاجة اللي احنا اتكلمنا عنه. وفعلا لو خطينا كل الحاجات دي في التطبيق بالإضافة للعملية السلمية اللي حصة ماشي، ده بيسترجع هوية جنوب السودان، ده بيخلي الناس يرجع يعيش في السلامة، يقدر يشارك. وموضوع تاني المهم كمان موضوع بتاع شنو بتاع الأرض.